Hi everyone, welcome you all to Mathsden. I'm Unikrishnan, a retired teacher, English teacher from GHS Pukurumbala. Today, I'm going to handle a very interesting short story of Gabriel Garcia Marquez, a very famous Canadian writer. The name of the short story is A Very Old Man with Enormous Wings, based on the 10th standard textbook first unit. And before going to the short story, I would like to tell you two important quotations which are given in the first page itself. The first quotation is that you can see it is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eyes. So this quotation is done by the Little Prince. What do you mean by this quotation? It is only with the heart that one can see rightly. What does it mean? We should have heart to see the sufferings of the people who are living in and around us. And here, what is essentially is invisible to the eyes. What does it mean? We cannot see those sufferings with our eyes. So we should have a special heart to see those sufferings of the people. Means we should have a special eye to see those sufferings. With these eyes, we may not be able to see those sufferings. So we have a good heart. What does it mean? We should have kindness and tolerance and also empathy towards the poor. Empathy and sympathy are quite different. Empathy means തന്മയീഭാവം. അത് വേണം. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് തന്മയീഭാവം എന്ന് പറയുക. ആ തന്മയീഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏറ്റവും നല്ല കൊട്ടേഷനാണ്. നമുക്ക് നല്ല ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ആ പ്രശ്നങ്ങളോട് ഈ നല്ല തന്മയീഭാവമുള്ളവരായി മാറാനും നമുക്ക് സാധിക്കൂ എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കൊട്ടേഷനോട് കൂടിയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധമായ കൊട്ടേഷൻ കാണാം. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഫേമസ് കൊട്ടേഷൻ ബൈ ആൽബർട്ട് കാമസ്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ സൺ വിതൗട്ട് ഷാഡോ. ഇറ്റ് ഈസ് essential to know that night. There is no sun without shadow. ഒരു സൂര്യനെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്തോ ഷാഡോസില്ല, നിഴലുകളില്ലാത്ത സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു നോ ദ നൈറ്റ്. രാത്രികാലങ്ങളെ കുറിച്ച് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ മതിയാവും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദിസ് വെരി ഫേമസ് കൊട്ടേഷൻ? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദിസ് സൺ ആൻഡ് ഷാഡോ? സൺ ആൻഡ് ഷാഡോ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്. First one, happy and unhappy things in our life. Then, ups and downs in our life. Success and failure in our life. Happy and unhappy things I have already told you. Bad and good things in our life. And darker and brighter sides of our life. So, sun and shadow has different meaning. And what is it? The first meaning is, I told you, happy and unhappy things. In everybody's life, there will be happy and unhappy things. Everybody's life, there will be ups and downs. There will be bad and good days. Brighter and darker sides. Success and failure. So, this quotation is a very important quotation. Sun and shadow means the darker and brighter sides of life. And here, what do you mean by the night then? നൈറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ, അങ്ങനെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ് ജീവിതത്തിൽ, അത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏത് ഉന്നതനായാലും ശരി, ഏത് അതിസമ്പന്നനായാലും ശരി, അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും. ആ പ്രയാസങ്ങളെയാണ് നൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമുണ്ട്. നോക്കൂ, ഹൗ ആർ ഗുഡ് ടൈംസ് ആൻഡ് ബാഡ് ടൈംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ? സോ ദേ ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് വിത്ത് ദ
our life. These good and bad times go hand in hand with our life. And also, they are the two sides of the same coin. ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളാണത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവ രണ്ടുമില്ലാതെ ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ നല്ല വശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ചീത്ത വശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ. അവയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്തേ മതിയാകൂ. അതിന് വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല 2 ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് നോക്കുക, അവിടെ കൈൻഡ്നസ് ആൻഡ് എംപതിയാണ്. ദയയും എംപതിയുമാണ്. അത് സിമ്പതി അല്ലത്, എംപതിയാണ്. എംപതി മീൻസ് തന്മയീഭാവമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെയാണ് ആ തന്മയീഭാവം എന്ന് പറയുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിത പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് തന്മയീഭാവം എന്ന് പറയുക. ഇവ രണ്ടും തന്നെ നോക്കുക, അതിലെ തൊട്ടടുത്ത സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത് ദീസ് സ്പ്രെഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഈവൻ ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ്. അപ്പോ ഈ നോക്കൂ, അന്ധകാരത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രകാശവും പരത്തുന്നവയാണ് ഈ 2 ഗുണങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ സൊസൈറ്റി ടെൻസ് ടു ഐസൊലേറ്റ് ദ വൺസ് ഹു അപ്പിയർ ഡിഫറെന്റ്, എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഹു ആർ വീക്ക് ആൻഡ് വൾണറബിൾ. അതിന്റെ വൾണറബിൾ മീൻസ് ആ വാക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു വാക്കാണ്. നമുക്കറിയാം, പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഈ ഒരുപാട് ഡൗൺ ട്രോഡൻ പീപ്പിൾ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വീക്ക് ആൻഡ് വൾണറബിൾ എന്നാണ്. വീക്ക് അത് നമുക്കറിയാം, വളരെ പ്രയാസകരമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ. ആ ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ, സമൂഹത്തിനിടയിൽ തന്നെ 2 അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത്. ആ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ, പാവപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് തന്മയീഭാവം എന്നും കൈൻഡ്നസ് ആൻഡ് എംപതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചെറിയ ഒരു തരത്തിലുള്ള അനുകമ്പ, കൃപ അവരോട് കാണിച്ചാൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ വിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി written by Gabriel Garcia Marquez, a very famous Canadian writer. Okay, the first a very old man with enormous wings. Enormous means what is the you can see a difficult word there. Enormous means huge, very big wings. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ 50 കിലോ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ 150 കിലോഗ്രാം ഭാരം നമ്മുടെ തലയിൽ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ വൃദ്ധന് വലിയ തരത്തിലുള്ള വിങ്സ് ആയിരുന്നു ചിറകുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എ വെരി ഓൾഡ് മാൻ വിത്ത് എനോർമസ് വിങ്സ്. അപ്പോ ഇനി വി ആർ ഗോയിങ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ദ ലൈറ്റ് വാസ് വീക്ക്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകം ഉണ്ടാവും. ആ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ദ ലൈറ്റ് വാസ് വീക്ക് ഈവൻ അറ്റ് noon. When Pelayo was coming back to the house, it was hard for him to see what was moving and groaning in the rear of the courtyard. So the light was weak even at noon. So from the beginning itself, it was clear that it was in the evening. So when Pelayo came to his house, he heard a wild sound. Something moving and groaning in the rear of the courtyard. Courtyard means മുറ്റം. ആ മുറ്റത്തിന്റെ പിറകിൽ ആരോ ഒന്ന് മുരളുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചലിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. He did not understand. It was in the evening. And it was spread darkness everywhere. So he could not understand who was moving and groaning in the rear of the courtyard. Now, let us move into the second paragraph. So, very famous question is there. What was the time? What was time then? It was in the evening. And what did he hear in the rear of the courtyard? He heard the groaning sound from the rear of the courtyard, and something was moving. And what did he see?
He saw something was moving and also groaning in the rear of the courtyard. And now let's go straight into the next paragraph, second one. He had to go very close to see that it was an old man. A very old man. The man was lying face down in the mud. In spite of his tremendous efforts, the man could not get up, impeded by his enormous wings. Frightened by the sight, Pelayo ran to get Elisenda, his wife. She was putting compresses on their sick child. Let's go. He had to go very close to see that it was an old man. So who was groaning there? Who was moving and groaning there? It was an old man. The man was lying face down in the mud. What does it mean? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ചളിയിൽ അമർന്നു കിടക്കുകയാണ്. So Pelayo could not understand who the man was. Why? Because his face was lying. The man was lying face down in the mud, and in spite of his tremendous efforts, he made his tremendous efforts. Tremendous means, what does it mean? Tremendous means strong. Tremendous means strong. In spite of his strong efforts, the man could not get up. He tried his maximum to get up, but he was unable to get up. Why? Because it was impeded by his enormous wings. Impeded. What does it mean? Impeded. There were a lot of obstacles, hindrances, തടസ്സങ്ങൾ. തടസ്സം നേരിട്ടു by his enormous wings. ആ വലിയ ചിറകുകൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് എണീക്കാൻ he made his attempts to get up. He made severely to get up, but he was unable to get up. Why? Because of his large wings, huge wings. And then third paragraph, frightened, feared. Frightened means feared. ഭയപ്പെട്ടു. By the sight, Pelayo ran to get Elisenda, his wife. So he went inside the house to fetch Elisenda, his wife. He wanted to know who the man was. He wanted to know who the man was. And he wanted to know who the man who was moving and groaning in the rear of the courtyard. So he went inside in order to fetch his wife, Elisenda. What was the name of his wife? Elisenda. Then she was putting compresses on their sick child. She was putting compresses. Compresses means soft cloths on their sick child. അവരുടെ കുട്ടി, മകൻ ഈ അസുഖബാധിതനായി കിടക്കുകയാണ്. ആ അസുഖബാധിതനായി കിടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ ദേഹത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആര്? എലിസണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ. Now let's go straight into the next paragraph. He took her to the rear of the courtyard. They both looked at the fallen body. He brought her into the rear of the courtyard, and both of them looked the man, who the man was like. Then the man was dressed like a rat picker. It's a very important paragraph. As far as this unit is concerned, this is a very important paragraph. Why? Because if you want to write the character sketch of the man who was lying there, you have to understand this paragraph. This is a very important paragraph. Then the man was dressed like a rat picker. What do you mean by rat picker? Rat picker, what does it mean? പഴയത് കുറുക്കുന്ന ആള്, പഴയ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആള്. He looked like a rat picker. Then there were only a few faded hairs left on his bald skull and a very few teeth in his mouth. What does that sentence mean? What do you mean by that sentence? So that sentence means he was a bald-headed man. മൊട്ടത്തലേന, മുടിയൊന്നും വല്ലാതല്ല, മൊട്ടത്തലേന. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പല്ലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി പല്ലുകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്.
From the very appearance itself, we can understand that he was a very old man. Very old man. Why? Because he was bald-headed and he lost all his teeth. So, and next one. His pitiful condition seemed that of a drenched great-grandfather. Drenched great-grandfather. His pitiful, ദയനീയമായ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ അറിയാം. He was drenched, wet, നനഞ്ഞു കുതിർന്ന ആളാണ്. എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, നല്ല മുത്തശ്ശനെ പോലെ, നല്ല ഒരു മുത്തശ്ശൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം മഴയിൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. സോ ഫ്രം ദ വെരി അപ്പിയറൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഡ്രെഞ്ച്ഡ് മാൻ, എ ഡ്രെഞ്ച്ഡ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ദിസ് ടുക്ക് അവേ എനി സെൻസ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡർ ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് ഹാഡ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഗ്രാൻഡർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ്. ഡ്രെഞ്ച്ഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു. ഡ്രെഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ് എന്നാണ്, മഴയിൽ കുതിർന്നത്. ഗ്രാൻഡ്വർ മീൻസ് ഗ്രേറ്റ്നെസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതാപങ്ങളും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രതാപങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്നിരുന്നത്. ആ മഴയിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതാപങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആണ് കിടന്നിരുന്നത്. എന്നിട്ടോ ഹിസ് ഹ്യൂജ് ബസാർഡ് വിങ്സ് dirty and half plucked were entangled in the mud. His huge buzzard wings. Buzzard means അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരുന്തിനെ പോലെയുള്ള ചിറകുകൾ, വലിയ പരുന്തിനെ പോലെയുള്ള ചിറകുകൾ. ഡേർട്ടി വൃത്തികെട്ട ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലക്ക്, പകുതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള വൃത്തിഹീനമായ ആ വലിയ ചിറകുകൾ were entangled. Entangled means bewildered. അതാണ് അത്. എൻടാങ്കിളിന് കുരുങ്ങിക്കിടക്കുക ഇൻ ദ മഡ്, ചെളിയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. സോ ഹിസ് ഹ്യൂജ് ബസാർഡ് വിങ്സ്, dirty and half plucked, were entangled in the mud. They looked at him so long and so closely that Pelayo and Elisenda very soon overcame their surprise. They were surprised. They were really shocked. They could not understand who the man was. But there were two wings to him. So they were surprised. They were in a shocking mood. So they were really shocked. So here Elisenda very soon overcame their surprise. They soon overcame their surprise. In the end, they found him familiar. Finally, they found him familiar. പരിചയമുള്ള ഒരാളെ പോലെ തോന്നി. ഫെമിലിയർ, ദാറ്റ് വേർഡ് ഫെമിലിയർ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഫെമിലിയർ? ദർ ആർ ടു ഓഫ് unfamiliar. It's one opposite. And familiar, another opposite is also strange. Familiar, strange. അപരിചിതത്വം, അതാണ് ഫെമിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് പരിചയമുള്ളത്, അപരിചിതൻ, അതാണ്. ഇനി നോക്കുക, ഇവിടെ പറയുന്നത് then they dared speak to him. Then they dared to speak to him. Dared means ധൈര്യപ്പെടുക. They were very courageous to speak to him. But the language he spoke was incomprehensible. Ununderstandable. They could not understand the language of the old man. They spoke to him. Actually, they spoke to him, but they could not understand what the man was speaking. Why? Because it was an incomprehensible dialect. Now, incomprehensible means ununderstandable. They could not understand that. The next paragraph. They concluded that he was a lonely castaway from some foreign ship, wrecked by the storm. Castaway. So what does it mean? A shipwrecked person. എവിടെയോ കപ്പൽ തകർന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാത്രമാണ് പെലായക്കും എലിസന്റയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. They concluded. They reached into a conclusion that he was a lonely castaway from some foreign ship, wrecked means തകരുക, by the storm. കൊടുങ്കാറ്റിനാൽ തകർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിദേശ കപ്പലിൽ നിന്നും ആ കപ്പൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു യാത്രികനായിട്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്. അവസാനം അവർ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത്. Then they called in a neighbor woman to see him. ഒരു
they called a neighbor woman to see him. അവൻ ആരാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു അയൽവാസിയായ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചു. നോക്കുക, all she needed was one look to show them their mistake. He is an angel. The neighbor woman said that he is an angel. He is an angel. From the very look itself, she told that he is an angel. Why? Because we have already said there were two huge wings to the man. There were two huge wings to the man. She told that he is an angel. She told that അതൊരു മാലാഖയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്? He must have been coming for the child. But the poor fellow is so old that the rain knocked him down. ഏഞ്ചൽ എന്തിനു വേണ്ടി വന്നതാ? ആ കുട്ടിയെ, അവരുടെ കുട്ടിയെ, പെലായുടെയും എലിസന്റെയുടെയും കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. നോക്കണം, അതൊരു ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി വന്ന ആ മാലാഖ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. പക്ഷേ മഴയത്ത് ദ റെയിൻ നോക്ക്ഡ് ഹിം ഡൗൺ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മഴ അവനെ വീഴ്ത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് പോകാനോ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതൊരു യാഥാസ്ഥികമായ ചിന്തയാണ്. അപ്പോ മാലാഖമാർ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന ഒരു അബദ്ധജടിലമായ ധാരണ അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ അബദ്ധജടിലമായ ധാരണയാണ് ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസിയായ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നോക്കുക, on the following day, everyone knew that a flesh and blood angel was held captive in Pharaoh's house. Captive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ prisoner. Captive. Okay. Captive. ആ വാക്കിൽ നിന്നും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? captive, prisoner. ഒരു തടവുപുള്ളിയായി ഒരു ഏഞ്ചലിനെ. നോക്കുക, on the following day, everyone knew that a flesh and blood angel. അതെന്താ? മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള ഒരു ഏഞ്ചൽ, ഒരു മാലാഖ തടവുപുള്ളിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പെലായുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജനം പൂർണ്ണമായും അറിയുകയാണ് ഒരു മാലാഖയെ തടവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പെലായോ വാച്ച്ഡ് ഓവർ ഹിം ഓൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫ്രം ദ കിച്ചൺ. ആ അടുക്കളയിൽ നിന്നും പെലായോ ഇവനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആംഡ് വിത്ത് ഹിസ് ബേലിഫ്സ് ക്ലബ്. ബേലിഫ്സ് ക്ലബാണ്. ക്ലബ് തന്നെ ഈ സ്ട്രോങ് സ്റ്റിക്കാണ്. നല്ല ഈ ബെയിലിഫ് അണ്ടർ ഓഫീസറാണ്. അവരുടെ വടിയും എടുത്ത് ഗദയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഹി ലുക്ഡ് അവർ ദ ഓൾഡ് മാൻ. ആ ഓൾഡ് മാൻ ആ ദിവസം മുഴുവൻ ഈ പെലായെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? ബിക്കോസ് ദ പീപ്പിൾ were crowded. All the people came to know about the angel visited his house. So Peleo, the whole day, he looked over the old man with his bailiff's club. So with a strong stick in his hand, he guarded the old man. Then he dragged him out of the mud before going to bed. In the night, he dragged him, വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ്. എവിടേക്ക്? ഔട്ട് ഓഫ് ദ മഡ് ആൻഡ് ലോക്ക്ഡ് ഹിം അപ്പ് വിത്ത് ദ ഹെൻസ് ഇൻ ദ ചിക്കൻ കൂപ്പ്. ഹി ലോക്ക്ഡ് ഹിം അപ്പ് ഇൻ ദ ചിക്കൻ കൂപ്പ്. കോഴിക്കൂടിൽ അടച്ചിടുകയാണ്. ഇവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോഴിക്കൂടിൽ അടച്ചിട്ടാണ് രാത്രിയായപ്പോ. എന്നിട്ടോ എ ഷോർട്ട് ടൈം ആഫ്റ്റർവാർഡ്സ് ദ ചൈൽഡ് വോക്ക് അപ്പ് വിതൗട്ട് എ ഫീവർ ആൻഡ് വിത്ത് എ ഡിസയർ ടു ഈറ്റ്. അത് രണ്ടും നോക്കണം. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മാലാഖ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകാനാണ്, ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആണ് എന്നുള്ള ധാരണയാണ് ആ സ്ത്രീ പങ്കുവെച്ചത്. അതൊരു അബദ്ധജടിലമായ ധാരണയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് തിങ്കാണ്, അത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഷോർട്ട് ടൈം ആഫ്റ്റർവേർഡ് ദ ചൈൽഡ് വോക്ക് അപ്പ് വിതൗട്ട് എ ഫീവർ ആൻഡ് വിത്ത് എ ഡിസയർ ടു ഈറ്റ്. അവന്റെ പനിയൊക്കെ മാറി ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടി എണീക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ?
പനി വന്നത് കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു. ആ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന ആള് അവിടെ വീട് കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പനിയൊക്കെ മാറി എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം, ഒരു ധ്വനി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ദെൻ ദേ ഫെൽറ്റ് മാഗ്നാനിമസ്. മാഗ്നാനിമസ് മീൻസ് ജനറസ്. മാഗ്നാനിമസ് മീൻസ് ജനറസ്, ഉദാരമനസ്കരായി. എന്തുകൊണ്ടാ? തന്റെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന ആള് കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ എന്ന്. അതുകൊണ്ടാ ദേ ഫെൽറ്റ് മാഗ്നാനിമസ്. They became generous and they decided to put the angel on a raft with fresh water. They decided to put the angel on a raft. Raft means boat. ഒരു ചങ്ങാടത്തിൽ, ഒരു ബോട്ടിൽ അവനെ കയറ്റി വിടുക. എന്തൊക്കെ? വെള്ളവും ഭക്ഷണവുമായി, ഒരാഴ്ചയിലേക്കുള്ള വെള്ളവും ഭക്ഷണവും നോക്കുക. ഫോർ 3 days, 3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചങ്ങാടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കയറ്റി വിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ലീവ് ഹിം ടു ഹിസ് ഫേറ്റ് ഓൺ ദ ഹൈ സീസ്. അയാൾ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അയാളുടെ വിധി എന്തായാലും അവനെ കടലിലേക്ക് ഒരു ചങ്ങാടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. നോക്കുക, പെലായോന്റെ എലിസന്റെ. Once again, a short time afterward, the child woke up without a fever and with a desire to eat. And it was completely cured. His fever was completely cured. His sickness was completely cured the next day. And then, so Elisenda and Pelayo were magnanimous. They showed generous to the old man, and they decided to put him in a raft and send him away from their house. Then, next paragraph, but when they went out into the courtyard at the first light of dawn, they found the whole neighborhood in front of the chicken coop having fun with the angel. The visitors were tossing him things to eat through the openings in the coop. It was as if he weren't a supernatural creature but a circus animal. See, but when they went out into the courtyard at the first light of the dawn, in the morning, light of the dawn. Dawn means prabhadam. In the morning. So when the light came in the morning, they could see the whole village was crowded in the courtyard. Was crowded. They came to visit him. They came to see him. And the news spread everywhere like a wildfire. Like a wildfire, the news spread everywhere. And the entire village came to see the angel. Because a flesh, an angel with human flesh. So they wanted to see them. The entire village came to see the angel. Then they found the whole neighborhood. Whole neighborhood means the entire village in front of the chicken coop. ചിക്കൻ കൂപ്പിന്റെ, ആ കോഴിക്കൂടിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായി ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹാവിംഗ് ഫൺ വിത്ത് ദ ഏഞ്ചൽ. വാട്ട് വേർ ദേ ഡൂയിങ്? ദേ വേർ ഹാവിംഗ് ഫൺ വിത്ത് ദ ഏഞ്ചൽ. അവര് തമാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഏഞ്ചലുമായി. ദ വിസിറ്റേഴ്സ് വർ ടോസിംഗ് ഹിം തിങ്സ് ടു ഈറ്റ്. അങ്ങനെയുണ്ട്. നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും, ഒരു കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ പോയാൽ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള തീറ്റ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതുപോലെയാണ് ഇവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കയ്യിലുള്ള തീറ്റയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഏഞ്ചലിന് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടോ, ത്രൂ ദ ഓപ്പണിങ്സ് ഇൻ ദ കൂപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ഇഫ് ഹി വർ എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രീച്ചർ. നോക്കുക, അയാള് ഹി വാസ് എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രീച്ചർ. ആൻഡ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ദ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഹി വാസ് എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രീച്ചർ. അതാണ് പ്രകൃത്യാതീതമായ ഒരു ജന്തു, അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ. അതെന്തല്ല, ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. He was like an angel. He has 2 wings, huge wings. So he was a supernatural creature. Then, but a circus animal. They treated him as a circus animal instead of treating him as a supernatural animal. They treated the people in the village treated him, the very old man, not as a supernatural creature, but as a circus animal. And they tossed food to him. So, what do you mean by that?
അവർക്ക് അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊരു പ്രകൃത്യാതീതമായ ഒരു ഒരു ജന്തുവാണ് എന്നൊന്നും അതൊരു ഏഞ്ചലാണ് എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ഒരു കൗതുകമുള്ള വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ ആളുകൾ അവന് ആവശ്യമായത് എന്താണ് എല്ലാം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേ മേഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം, അവനെ കുറിച്ച് തമാശകൾ പറയുകയും അങ്ങനെ ചിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദ entire people came in search of the angel. They visited the house of Pelayo, and then see next paragraph, the news of the captive angel. Captive means prisoner. Told you. Captive means prisoner. The news of the captive angel spread with great rapidity. ദ്രുതഗതിയിലാണ് ആ ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ മുഴുവൻ എന്താണ് ആ ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് എ വൈൽഡ് ഫയർ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വില്ലേജ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ഹവേഴ്സ് ദ കോർട്ട്യാർഡ് ഹാഡ് ദ ബസിൽ ഓഫ് എ മാർക്കറ്റ്. ബുസിൽ അതാണ് ബിസി ലൈക്ക് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. ഒരു ചന്ത പോലെ ആ കോർട്ട്യാർഡ്, ആ മുറ്റം മാറുകയാണ്. Lot of visitors came to see the angel. So it became a marketplace. The courtyard became a marketplace. അത് ചന്തയായിട്ട് ഒരു അങ്ങാടിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. A lot of people came in search of the angel. They wanted to visit him. They wanted to see him. So the entire neighborhood came in search of the angel. They came to visit him. They wanted to see the angel. Then they got the idea of fencing in the air. So Pelayo and Elisenda got an idea struck in their mind. They got an idea. So got the idea of fencing in there. They decided to fence the courtyard. Fence വേലി കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ മുറ്റം മുഴുവൻ വേലി കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നിട്ടോ in less than a week they had and charging 5 cents for admission to see the angel. Decided to charge 5 cents. 5 cent അവിടുത്തെ നാണയമാണ്. 5 സെന്റ് നാണയങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈ ഏഞ്ചലിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ 5 സെന്റ് നാണയങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒരു അഡ്മിഷൻ ഫീസ് ചാർജ് ടു സീ ദ ഏഞ്ചൽ. It was 5 cents, 5 rupees. So here the curious came from far away. Curious, ജിജ്ഞാസയുള്ള ആളുകൾ, കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ വളരെ അകലെ നിന്ന് പോലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. From far away. The visitors came from far away. And then the most unfortunate invalids. അപ്പോ കഴിവില്ലാത്തവർ, അശരണരായ ആളുകൾ, ശയ്യാവലംബരായ ആളുകൾ, അതാണ് അശരണരായ ശയ്യാവലംബരായ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓൺ എർത്ത് കെയിം ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഹെൽത്ത്. അവർക്ക് ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, അത്രയും ദൂരം നടന്നു വന്നാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള നിശ്ചയത്തിൽ ആ ആളെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി, ആ ഏഞ്ചലിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ അകലെ നിന്ന് വരികയാണ്. പെലായോ ആൻഡ് എലിസെൻഡ were happy with fatigue. Fatigue means weariness, tired, ക്ഷീണമാണ്. Pelayo and Elisenda were happy with fatigue. They were very happy, but they were fatigued too. Why? Because a lot of visitors came to see the angel. They wanted to collect 5 cents from all of them, and also they wanted to look after the old man. Then in less than a week they had crammed is a very famous word. Crammed their rooms with money. Crammed means filled. So the entire room filled with money. Everybody gives 5 cents to them. So the entire room was crammed, filled with money. They got a lot of money. They charged 5 cents, 5 rupees for seeing him. So they got a lot of money.
And then still the line of pilgrims, still the line of pilgrims. Pilgrims means I told you, തീർത്ഥാടകർ എന്നുള്ള വാക്കാണത്. Pilgrims are visitors. Waiting their turn to enter, reach the beyond horizon. അപ്പോ ചക്രവാളം നോക്കുക, ഹൊറിസൺ മീൻസ് ചക്രവാളമാണല്ലോ. ആ ചക്രവാളം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അത് കറുക്കുമ്പോൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതായത് ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ പോലും there was a long queue in order to see the angel. The angel was the only one who took no part in his own act. So from here we have the pathetic condition of the old man we have to see. The pathetic condition. What was that pathetic condition you see? The angel was the only one thing which remains unnoticed. Unnoticed. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഏഞ്ചൽ മാത്രം. വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണമില്ല, ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. പൈസ ഒരുപാട് വിലയ്ക്കും അതോടൊപ്പം എലിസബത്തിനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും ഭക്ഷണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് അതിന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനം കൊടുക്കുക. എന്നാൽ ഒരു കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ ഒരു സാധനത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം സമയാസമയങ്ങളിൽ കൊടുക്കും. അവരെ നോക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്, അവരെ കുളിപ്പിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവനെ കുളിപ്പിക്കാനോ ഇവനെ ശ്രദ്ധിക്കാനോ ആരുമില്ല. He was the only one thing who remained unnoticed in the coop. എവിടെയാ കിടക്കുന്നത്? ഈ കോഴിക്കൂടിലാണ്. ആ കോഴിക്കൂടിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ അവൻ മാത്രം അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. The angel remained in the chicken coop, unnoticed. The angel was the only one who took no part in his own act. He spent his time trying to get comfortable in his borrowed nest. അതിനടുത്ത ബോറോഡ് നെസ്റ്റ് എന്താ? അത് ചിക്കൻ കൂപ്പാണ്. ആ ചിക്കൻ കൂപ്പിൽ കംഫർട്ടബിളായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഏഞ്ചൽ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായത്. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദേ ട്രൈ ടു മേക്ക് ഹിം ഈറ്റ് സം മോത്ത് ബോൾസ്. മോത്ത് ബോൾസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പാറ്റ ഗുളിക എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇത് എന്താണ്? ദ ഓൾഡ് ആൻഡ് വേസ്റ്റി ഫുഡാണ്. ഓൾഡ് ആൻഡ് വേസ്റ്റി ഫുഡ്. ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക. 3-4 ദിവസമൊക്കെ പഴക്കമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ആദ്യമൊക്കെ അതാ കൊടുത്തത്. പിന്നീട് അവര് ബട്ട് ഹി ഏറ്റ് നത്തിങ്. എന്നാൽ അതൊന്നും കഴിച്ചില്ല. ബട്ട് എഗ് പ്ലാന്റ് മഷാണ്. എഗ് പ്ലാന്റ്, അത് കക്കരിക്ക ജ്യൂസ് മാത്രമാണ് കഴിച്ചത്. മറ്റൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. വേറൊന്നും ആ ഒരു ഏഞ്ചല് കഴിക്കുന്നില്ല. ഏഞ്ചലിന് കൊടുത്തതൊക്കെ ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ്? പഴക്കം ചെന്ന ഈ മോശപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഇല്ലാതെ ആ ചിക്കൻ കൂപ്പിനുള്ളിൽ അവൻ അങ്ങനെ സമയം ചിലവഴിക്കുകയാണ്. വെരി ഓൾഡ് മാൻ എന്നിട്ട് പറയാ, ഹിസ് ഓൺലി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വിർച്യൂ സീം ടു ബി പേഷ്യൻസ്. ദാറ്റ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വിർച്യൂ, ഒരു നന്മയുണ്ട്. ആ പ്രകൃത്യാതീതമായ ആ ജന്തുവിന് ഒരു നന്മയുണ്ട്. ആ മാലാഖയ്ക്ക് ഒരു നന്മയുണ്ട്. ആ നന്മ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. സീം ടു ബി പേഷ്യൻസ്. അവിടെ എന്താണ്? പേഷ്യൻസ്, ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. അവിടെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ അയാൾ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വിർച്യൂ മാത്രമാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, he was quite patient when the hens pecked at him. He was quite patient. വളരെ ക്ഷമ കാണിച്ചു അവൻ. എപ്പോ? when the hen pecked means കൊത്തുക. എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും? ആ ചിറകിനുള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കീടങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവന്റെ ചിറകുകൾ കൊത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കോഴികൾ കൊത്തുന്ന സമയത്ത് he remained patient. He did not say anything. He did not act anything. So he remained patient. Though he was quite patient when the hens pecked at him, searching for the parasites in his wings. അതിന്റെ ആ ചിറകിനുള്ളിലെ പാരസൈറ്റ്സുകളെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കോഴികൾ കൊത്തുന്ന സമയത്ത് he remained patient. He was patient again when the cripples pulled out his feathers to touch their limbs with. Okay? അത് a lot of visitors came to see him. So what did they do? He was patient again when the cripples ആണ് മുടന്തന്മാർ, pulled out his feathers to touch their limbs with. അതൊക്കെ അവരുടെ കാല് കൊണ്ട് ആ ഫെദേഴ്സ്
ഫെദേഴ്സ് മീൻസ് തൂവലുകൾ. ആ ചിറകിലുള്ള തൂവലുകൾ ചവിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ഹി റിമെയിൻ പേഷ്യൻസ്. അപ്പൊ വിസിറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? കാലുകൊണ്ട് ആ ഫെദേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തട്ടുകയാണ്. ആ തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഹി റിമെയിൻ പേഷ്യൻസ്. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് സേ എനിത്തിങ്. ദെൻ he remained patient when even the most merciful threw stones at him. അതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദുശീലമാണത്. നമ്മള് വഴിയിൽ പോകുന്ന ഒരു നായയെ കണ്ട നമ്മൾ കല്ലെടുത്ത് നല്ല ഊക്കിലെറിയും. നല്ല ഊക്കിലാണ് എറിയുക. ആ ഏറ് കൊണ്ടാൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷാണ്. ഞാൻ തിരിച്ചാ ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു നായ നമ്മൾ കല്ലുപയോഗിച്ച് എറിയുന്ന അതേ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ, അതേ ശക്തിയിൽ നമ്മളെ ഒരാൾ എറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? നമ്മളൊരാൾ എറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? അപ്പൊ അതും ഒരു ജന്തുവാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം നമുക്കില്ലാതെ പോയി. അപ്പൊ അതിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഈ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള ആനന്ദമല്ല, ഒരു ടോർച്ചറാണ്, ഒരു പീഡനമാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അതേ ഇതോടുകൂടി, ആ ശക്തിയോടുകൂടി നല്ല ഒരു ഉരുളൻ കല്ലെടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഒരാൾ എറിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വേദന എത്രയായിരിക്കും? ആ വേദന തന്നെയല്ലേ ആ മൃഗവും അല്ലെങ്കിൽ ആ നായയും അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവേകമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന ഒരർത്ഥമാണ് അതിലുള്ളത്. ദ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ നോക്കുക, ഹി റിമെയിൻ പേഷ്യന്റ് വെൻ ഈവൻ ദ മോസ്റ്റ് മേഴ്സിഫുൾ, ദയയില്ലാത്തവർ, മേഴ്സിഫുൾ ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് ഹിം. അതാണ്, ദയയില്ലാത്ത ആളുകൾ അവനെ കല്ലെറിയുന്ന സമയത്തും ഹി റിമെയിൻ പേഷ്യൻസ്. After all, they were only trying to get him to rise so that they could see him standing. So they were trying to make him stand. Then make him stand. അവിടുന്ന് എണീപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവൻ എണീറ്റതേയില്ല. ഇതൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന ആ ഏഞ്ചലിനെ എണീപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ അവൻ എണീറ്റില്ല. It so happened that during those days there arrived in the town a traveling show. നോക്കുക, ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഭാരത് സർക്കസ് പോലെയുള്ള ഒരു സർക്കസ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക്, ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒരു ട്രാവലിംഗ് ഷോ ആണ്, സഞ്ചരിക്കുന്ന ഷോ ആണ്, പ്രദർശനമാണ്. ആ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രദർശനം എവിടെ എത്തുകയാണ്? അവരുടെ വില്ലേജിൽ, ആ ഗ്രാമത്തിലെത്തുകയാണ്. ആ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ പ്രദർശനത്തിൽ ഒരു വളരെ അട്രാക്റ്റീവായ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണത് നോക്കുക, അത് കൃത്യമായി പറയുന്നത്. ദ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ, അതിലെ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ കാര്യമെന്ന് വാസ് എ വുമൻ ഹു ഹാഡ് ബീൻ ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻടു എ സ്പൈഡർ. ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ഹു ഹാഡ് ബീൻ ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻടു എ സ്പൈഡർ. പെട്ടെന്ന് രൂപം മാറി ഒരു എട്ടുകാലിയായി, ഒരു ചിലന്തിയായി മാറാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് രൂപം മാറി ഒരു ചിലന്തിയായി മാറുക. നോക്കുക, എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? സ്പൈഡർ ബൈ എ ബേസ്റ്റ് ഓഫ് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ്. ഒരു ഇടിയും അതോടൊരു മിന്നലും വെട്ടുന്നതോടുകൂടി പെട്ടെന്ന് രൂപം മാറി അത് ഒരു ചിലന്തിയായി, ഒരു സ്ത്രീ ചിലന്തിയായി മാറുന്നു. അതായിരുന്നു അതിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. എന്താ ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? അപ്പോ ആ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രദർശനം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വാട്ട് വാസ് ദ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷോ? The main attraction of the show was, it was a woman who changed into a spider, suddenly changed into a spider by a burst of thunder and lightning. Thunder, ഇടി, lightning, മിന്നൽ അല്ലെ? ഒരു തണ്ടറും ഇടിയും വെട്ടുന്നതോട് കൂടി പെട്ടെന്ന് രൂപസാദൃശ്യം മാറി ഒരു ചിലന്തിയായി മാറുന്ന സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അതിന്റെ അട്രാക്ഷൻ. ഇത് പറയാനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ. എന്താ കാരണം? ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവാണ്. ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവാണ്. അത് കാണാനാണ് ആളുകൾ മുഴുവൻ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്? ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് വന്നതോടുകൂടി ഏഞ്ചലിനെ കാണാൻ ആളുകൾ വരാതായി. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പിന്നീട് ജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പൈഡർ വുമനായി മാറി. വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ സ്പൈഡർ വുമനെ കാണാനുള്ള പൈസ ഈ 5 സെന്റ് ആയിരുന്നില്ല, അതിലും കുറവായിരുന്നു. 5 സെന്റ് വേണം ആരെ കാണാൻ? ഏഞ്ചലിനെ കാണാൻ. ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ കാണുക ഒരു കാഴ്ച എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഈ സ്പൈഡർ വുമനെ കാണാൻ ആ 5 സെന്റ് കൂടെ അതിലും കുറവായിരുന്നു തുക. എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ മുഴുവൻ അതിലേക്ക് മാറി.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇയാൾ എന്താണ്? ഹി വാസ് ഇൻ എ ബാരൻ സ്റ്റേറ്റ്. നോബഡി വാസ് ദെയർ ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹിം. ഒരാളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ. നോ വിസിറ്റേഴ്സ് കെയിം. No visitors came to see him. The entire visitors went to see the show where a woman was changed into a spider. Okay, into a spider by a burst of thunder and lightning. The admission fee to see her was less than the fee to see the angel. I told you, the admission fee to see her. അവളെ കാണാനുള്ള അഡ്മിഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഫീ ടു സീ ദ ഏഞ്ചൽ. ഏഞ്ചലിനേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു. സോ ദ പീപ്പിൾ ഫ്ലോക്ക് ടു സീ ഹർ. ഫ്ലോക്ഡ് ആണ്, ഒഴുകുക, അതാണ് ഫ്ലോക്ഡ് ആണ്. അപ്പോ ഒരു ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, കന്നുകാലി പറ്റം. ആ പറ്റം പോലെ അവരെവിടേക്ക് പോയി? ഇത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി, ആ സ്ത്രീയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി. പിന്നീട് അതിന് പുറമെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവളുടെ they were also permitted to ask her all manners of questions. ഏത് ചോദ്യങ്ങളും ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കാം, ഈ സ്പൈഡർ വുമനോട് ചോദിക്കാം. about her absurd state. അതാണ് ഫൂളിഷ്നെസ്. ആ ഫൂളിഷ്നെസ് സ്റ്റേറ്റിൽ, ആ അവസ്ഥയിൽ, ആ വിഡ്ഢിത്തം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അവൾ പറയും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ ആളുകളും പിന്നീട് ആ ഷോ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പോയത്. ആരെ കാണാൻ വന്നില്ല? ഏഞ്ചലിനെ കാണാൻ വല്ല. അപ്പൊ ഏഞ്ചലിനെ കാണാൻ വരാത്തതോടുകൂടി ഏഞ്ചലിന്റെ ഉടമകളായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഉടമകളായിട്ടുള്ള പെലായോയും മെലിസന്റെയും പൈസയൊന്നും കിട്ടാതാവുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവും. നമുക്കത്. The owners of the house had no reason to lament. സങ്കടപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണവും ആർക്കില്ല. ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ്. ആരാ? ഓണർ? പെലായോന്റെ എൽസണ്ട. There were no reason to lament. Lament means unhappy. There were no reason to unhappy. They were very happy. Why? Because they got a lot of money. With those money, they built a huge mansion. നല്ലൊരു ബംഗ്ലാവ്, mansion, a very big building, very good house. Okay. With the money they saved, they built a 2-story mansion with balconies and gardens. ബാൽക്കണികളും ഗാർഡനുകളുമുള്ള ഒരു 2 നില കെട്ടിടമാണ് അവർ പണിതത്. ഒരു 2 നില കെട്ടിടം പണിതു. they built a very huge house using the money they got when the visitors came to see the angel. See, it also had high netting so that crabs wouldn't get in during the winter. ശൈത്യകാലത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഞണ്ടുകൾ പോലും പ്രവേശിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള നെറ്റുകൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അയൺ ബാസ്, ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൺ ദ വിൻഡോസ് സോ ദാറ്റ് ഏഞ്ചൽസ് വുഡന്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ. ഒരു ഏഞ്ചലിനും ഒരു മാലാഖയ്ക്കും കയറി വരാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഇരുമ്പ് ബാറുകൾ കൊണ്ട് മറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്. സോ ദേ ബിൽറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദേ ബിൽറ്റ് എ വെരി ഹ്യൂജ് മാൻഷൻ യൂസിംഗ് ദ മണി ദേ ഗോട്ട് ഫ്രം ദ വിസിറ്റേഴ്സ്. സോ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Pelayo also set up a rabbit warren and gave up his job as a bailiff for good. Bailiff, അതാണ്. He was working as an under officer. And so he decided to give up. He decided to give up his job. He gave up his job as a bailiff. Okay. Pelayo also set up a rabbit warren. ഒരു വലിയൊരു മുയൽക്കൂടുണ്ടാക്കുകയാണ്. And gave up his job as a bailiff for good. Elisenda bought some satin pumps. അതാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് പോലെയുള്ള തുണികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ഒരു ചെരുപ്പ്. ഓക്കെ. സാറ്റിൻ പംപ്സ് മീൻസ് ചപ്പൽസ് വിത്ത് ഹൈ ഹീൽസ് ആൻഡ് മെനി ഡ്രസ്സസ് ഓഫ് ഇറിഡിസെന്റ് സിൽക്ക് മീൻസ് നോക്കുക, ചക്രവാളത്തിൽ മഴവില്ല് പോലെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളുള്ള, സപ്തവർണ്ണങ്ങളുള്ള നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങി. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ചപ്പലുകൾ വാങ്ങി. വലിയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടി. ആ ബിൽഡിംഗ്
മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ കയറി വരാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ബന്ധവസ്ഥായ ഒരു വീട് കെട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുറ്റബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു സങ്കടവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. They did not have anything to lament. നോക്കുക, at first when the child learned to walk, they were careful that he did not get too close to the coop. But then they began to lose their fears and got used to the smell. Before the child got his second teeth, he had gone inside the chicken coop to play. As the wires were falling apart, they both came down with the chicken pox at the same time. Okay, here we have already seen when the angel visited the house, almost all the sickness. I told you he was feeling fever, and that fever was gone away. It was disappeared. He was relieved from the sickness, and he became means he visited the chicken coop. He found the angel, and he mingled with the angel and became company with him. And quite often he went inside the chicken coop in order to see the angel. In order to see the angel, he went inside the chicken coop, and they made company. Okay, he made company with the angel. Suddenly what happened? Both of them, the old man and also the boy, got affected the chicken pox. ചിക്കൻ പോക്സ്, കോഴി വസന്ത, അതാണ് കോഴി വസൂരി എന്ന് പറയുന്ന ആ അസുഖം അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പിടിപെടുകയാണ്. I told you when angel came to the house of Pelayo, his son was suffering from fever. And the angel was unable to move. He could not move, and he was groaning. So what happened? His fever was gone away. He became cured, and then he visited the chicken coop, and he made company with the angel. He made company with the angel. Soon they became friends. What happened? You know what happened? And both of them affected the chicken pox. They were inside the chicken coop, you know. They were inside the chicken coop. So chicken pox affected them. Then what happened? At first, when the child learned to walk, they were careful that he did not get too close to the coop. But when they began to lose their fears and got used to the smell, before the child got his second teeth, he had gone inside the chicken coop. He had gone inside the chicken coop to play. As the wires were falling apart, they both came down with the chicken pox at the same time. Told you. The next paragraph, the doctor who took care of the child couldn't resist to the temptation to listen to the angel's words. That doctor came. In order to consult the son, in order to consult his son, the doctor came. He examined the boy. He was affected chicken pox. He examined the boy. And then he examined. He was very eager to know the one who affected. He was also there in the chicken coop. It was an old man. It was an angel. And he was very eager to know. The doctor was very eager to know the angel, the condition of angel. And he examined the angel. What happened, you know? There produced a sound from his heart and kidneys. So here it is given. But then so temptation to listen to the angel's heart. He had a temptation to listen to the heart of the angel. ഏഞ്ചലിന്റെ ഹൃദയവും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ആര് തീരുമാനിക്കുകയാണ്? ഡോക്ടർ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ ഇതിനു വേണ്ടി വന്നതാ. പെലായോയുടെ മകനെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ചിക്കൻ പോക്സ് പിടിപെട്ട മകനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. ആ മകനെ നോക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ he was very eager to know the condition of the angel. He found so much whistling in the heart. Whistling, ചൂളമടിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ്, ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് from the heart. And so many sounds in the kidneys.
അവന്റെ കിഡ്നിയിലും അതോടൊപ്പം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വരുന്നത് വലിയ തരത്തിലുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി. വാട്ട് സർപ്രൈസ് ഹിം മോസ്റ്റ്, ഹി വാസ് വെരി ഷോക്ക് ടു സീ ദ വിങ്സ്. ഹി വാസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ഹിസ് വിങ്സ്. കണ്ടോ, അതിൽ ലോജിക്ക്, ആ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിറകുകളുടെ ആ ലോജിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്, ഡോക്ടർ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. ഡോക്ടർ ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ആ ചിറകുകൾ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. വാട്ട് സർപ്രൈസ്ഡ് ഹിം വാസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ഹിസ് വിങ്സ്. എന്താ ലോജിക്ക്? അതിൽ നോക്കണ്ട, അതിൽ തൊട്ടടുത്ത സെന്റൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. However, was the logic of his wings. They seemed so natural on that completely human organism. It was completely a human organism, like a human organism. It was there in the body of the angel. It was like a human organism. ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഓർഗാനിസം പോലെ തന്നെ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവം പോലെ തന്നെയാണ് ആ ചിറകുകളും. അതാണ് ഡോക്ടറെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. He couldn't understand why other people didn't have them too. അത് he could not understand why other people didn't have that. എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു അയാളുടെ ചിന്തകൾ. Now let's go straight into the next paragraph. When the child began school, the sun and rain had caused the collapse of the chicken coop. The angel went dragging himself about here and there like a stray dying man. He seemed to be in so many places at the same time. When the child began school, he went to school. He started going to school. The sun and rain had caused the collapse. തകർന്നു വീണു. ആ ചിക്കൻ കൂപ്പ് തകർന്നു വീഴുകയാണ്. ആ കോഴിക്കൂട് തകർന്നു വീഴുകയാണ്. of the chicken coop. So as a barren dog, as a stray dog, he went here and there. The angel went here and there. He did not have a place to live, a place to stay. So the chicken coop was collapsed. The chicken coop was collapsed. He did not have place to sit, even to sit, not to sleep. Here, when the child began school, the sun and rain had caused the collapse of the chicken coop. Collapse. It is because of the sun and the heat. Heat and the rain caused the collapse of the chicken coop. The angel went dragging himself. He went dragging. വലിച്ചു നടക്കാണ്. It is because of his enormous wings. It is because of his huge wings. And then the collapse of the chicken coop. The angel went dragging himself about here and there like a stray dying man. Stray means stray dog. തെരുവ് പട്ടിയെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാനായ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലയുകയാണ്. He seemed to be in so many places at the same time. He seemed to be in so many places at the same time. അവനെ പല സ്ഥലത്തും പലപ്പോഴായി കണ്ടു. He could scarcely eat and his eyes had also become so foggy. He could scarcely eat. He was unable to eat. He was unable to eggplant mush. No, he was unable to consume. He was unable to consume, unable to eat. Then he could scarcely eat, and his eyes had also become so foggy. His eyes became so foggy, not clear. Even his eyes. What does it mean? What does it mean? He was going. They felt that he was going to die. He was going to die. മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളെ പോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും തിന്നുന്നില്ല. ഒപ്പം എന്താണ്, കണ്ണുകളൊക്കെ, it was not clear. The eyes were not clear. That he went about bumping into post. He leaned into post. That was the only thing. He was unable to walk. He was unable to drag. He leaned to the post there in the chicken coop. Then Pelayo threw a blanket over him and let him sleep in the shed. Pelayo threw him a blanket. ഒരു പുതപ്പെറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. Him and let him sleep in the shed. ഷെഡിൽ കടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി അവൻ അനുവദിക്കുകയാണ്. Only them did they notice that he had a temperature at night. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. He had a temperature. He had high fever in the night. A temperature in the night. രാത്രി നല്ല പനി അവനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോഴാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. They became alarmed. They became shocked. Alarmed. അവർ ഭയപ്പെട്ടു. They feared. For they thought he was going to die.
അവൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ചാകാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു. ആൻഡ് yet he not only survived his worst winter but seemed improved with the first sunny days. But he survived every misfortunes. He survived. അതിജീവിച്ചു. എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും അതൊക്കെ അതിജീവിക്കുകയാണ് ഏഞ്ചൽ. He remained motionless for several days. He remained motionless. അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ്, ചലനമില്ലാത്തവനായി നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ദിവസം. എന്നിട്ടോ for several days in the farthest corner of the courtyard. ആ മുറ്റത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കുറെ ദിവസം അവൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ at the beginning of December ഒരു ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അവന്റെ അവന്റെ ചിറകുകളിൽ നല്ല ലാർജ്, വലിയ, സ്റ്റിഫ്, നല്ല ശക്തമായ ഫെദേഴ്സ്, തൂവലുകൾ മുളച്ചു വരിക. began to grow on his wings. They looked like feathers of a scarecrow. Scarecrow എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, പാടത്തൊക്കെ തന്നെ നമ്മള് നല്ല വിളവൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയർക്രോ വെക്കും നമുക്ക്. അപ്പോ അവിടെ ആ ചിത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല. സ്കെയർക്രോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ചിത്രം അവിടെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോക്കുക, one morning, and we are going to near the end of the story. And see, one morning, Elisenda was cutting some bunches of onions for lunch when a wind blew into the kitchen. So she was cutting bunches of onions for lunch, and a wind blew. പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റ് വരികയാണ്. ആ കാറ്റ് ഒരു സൂചനയാണ്. എന്താണത് നോക്കുക. Then she went to the window and found the angel in his first attempt at flight. And she went into the window and she found that the angel was trying to get up, and he was trying to fly, to make a fly. He was trying to get up and trying to get a fly. And then what happened? Went to the window and found the angel in his first attempts at flight. These were so clumsy that he was on the point of knocking the shed down as he couldn't get a grip on the air. He was unable to get a grip on the air. അവിടെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് എണീറ്റ് പറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ he was making many efforts to get up and to get a grip. Then what happened? But then he did manage to gain altitude. Finally, he got altitude. He was able to fly. Altitude means ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ. He was able to move. He was able to fly into the altitude. Elisenda let out a sigh of relief. So while seeing that sight, she was relieved. There was a sigh of relief in her face. വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം. കാരണം എന്താ, ഒരുപാട് ഇപ്പൊ പൈസയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ആ ഏഞ്ചലിനെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ. ആ സമയത്ത് അവൻ പറക്കുന്നത് കാണപ്പോൾ there was a sigh of relief in the face of Elisenda. Then for herself and for him, രണ്ടുപേരും വല്ലാതെ ആശ്വാസം കൊണ്ടു. On the air, but എന്നിട്ട് പറയാം, when she watched him pass over the last houses, she watched him pass the last of the houses. ആ വീടിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പറന്നു പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ she was so relieved. Her face was struck into the relief. Then there was a sigh of relief in her face. Then when she watched him pass over the last houses, he was holding himself up in some way with the risky flapping of a senile vulture. Senile means old. Vulture എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കഴുക. അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ്. He was moving into the sky very riskily he was moving. Flapping of a senile vulture, like an old vulture, he was moving from one place to another. She kept watching him even when she was through cutting the onions. She was cutting the onions at the same time watching the
angel moving, hopping away, okay, flying away. Then she kept on watching until it was no longer possible for her to see him. She kept on watching the angel who was flying into the sky. Then he was no longer an annoyance. ഒരു പ്രയാസം, ബുദ്ധിമുട്ട്. അവനൊരു കാരണവശാലും ഇവർക്ക് ഒരു പ്രയാസമായിരുന്നില്ല. അനോയൻസ്, ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പറയാ, ഇൻ ഹെർ ലൈഫ് ബട്ട് ആൻ ഇമാജിനറി ഡോട്ട് ഓൺ ദ ഹൊറിസൺ ഓഫ് ദ സീ. ആ ചക്രവാളത്തിൽ ഒരു പൊട്ടുപോലെ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു പൊട്ടുപോലെയാണ് ആ ഏഞ്ചൽ കാണപ്പെട്ടത്. അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗബ്രിയേൽ ഗാർഷ്യ മാർക്കസ് പറയുന്നത്. ഈ നോക്കുക, ഇതിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു എസ്സേയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ദ ഏഞ്ചൽ, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോയിൽ ഇടാം. ഓക്കെ.